اب ہم پرابلم 21 پر ہیں، سوال نمبر 21 پر ہے. اسٹینز نے ایک ایکویشن سالو کیا اور یہ سولوشن نیچے دکھایا گیا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے اس کو سالو کیا، پھر ہمیں مختلف اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے اس سولوشن کے مطابق. تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ ہم اگر اس کو سالو کریں گے تو ہم کیسے سالو کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہمیں چیز دی گئی ہے وہ ہے n+8، پھر بریکٹ کے اندر ہے n+20 is equal to 110. اب 8 جو ہے وہ جب ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس بریکٹ کے اندر تو دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا، یعنی کہ یہ ہو جائے گا n+8n+160. تو یہ ہو جائے گا n+8 جب ملٹیپلائی ہوگا 8n جمع 160 برابر ہو جائے گا 110 کے. یہ 110 اسکرین سے باہر جا رہا ہے لیکن آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے تو یہاں آگے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کہاں پر غلطی کی. تو یہ اسٹین صاحب جو یعنی n کو تو انہوں نے n پھر 8n اور جب 8 کو ملٹیپلائی کرنا تھا 20 سے تو انہوں نے 20 سے ملٹیپلائی نہیں کیا، اس کو 20 کو انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا. تو آگے جو ہے وہ سارے کے سارے جس کی غلطی ہوئی تو انہوں نے یہ جو ہمارے پاس آپشنز دیے گئے آپشن بی میں یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو اسٹیپ 1 میں ہی انہوں نے غلطی کر دی تھا. اب یہ ایک بار پھر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ نیچے دی گئی کنڈیشن کے مطابق صحیح ہوگی. تو اپوزٹ آف اے نمبر از لیس دین اوریجنل نمبر، یعنی کہ ایک نمبر کا ہم الٹ یعنی اپوزٹ اگر لیں تو وہ اس اصل نمبر کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا. تو یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نیگیٹو نمبر لیں یا یوں کہیں گے ہم پازیٹیو نمبر لیں تو نیگیٹو ہمیشہ پازیٹیو سے چھوٹا ہوتا ہے. تو اگر x صفر سے بڑا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اگر نیگیٹو ایکس ہم لیں گے تو وہ ایکس سے چھوٹا ہوگا کیونکہ وہ 0 سے چھوٹا ہوگا. تو یہ بات جو ہے یہ کسی بھی پازیٹیو نمبر کے لیے درست ہوگی کہ اگر اس کا نیگیٹو ہوگا تو اسے چھوٹا ہوگا. تو یہ اسٹیٹمنٹ سی جو ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ پازیٹیو نمبرز کے لیے درست ہے. باقی تینوں کی تینوں جو آپشنز ہیں وہ اس پر پورے نہیں اتریں گے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کبھی ٹرو نہیں ہو سکتی، یہ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ٹرو ہوگی. جبکہ آپشن ڈی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو نمبرز کے لیے ٹرو ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پازیٹیو نمبرز ہی کے لیے ٹرو ہوگی جو کہ صفر سے بڑے ہوں. اب ہم آ رہے ہیں پرابلم 23 پہ اور اس میں ہم سے وائی انٹرسیپٹ پوچھا جا رہا ہے. میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں، یہ اسکرین پر میں نہیں لایا ہوں. تو ایکویشن جو دی گئی ہے 4x + 2y = 12 اور ہمیں اس کا y انٹرسیپٹ معلوم کرنا ہے. اگرچہ وہ اسکرین پر اوریجنل کاپی پیسٹ ہوا آپ کے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. y انٹرسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹریٹ لائن y ایکسس کو کٹ کرتی گزرتی ہے یعنی x ویلیو جب اس کی اسٹریٹ لائن میں x کی ویلیو 0 تو 0, کوئی اور y ویلیو جو ہے وہ y انٹرسیپٹ کہلاتا ہے اس اسٹریٹ لائن کو. تو اب ہم اس میں دیکھیں اگر x کو میں 0 رکھوں گا یہاں پر تو 4 کو 0 سے ضرب دوں گا یہ 0 ہو جائے گا. تو میرے پاس آ جائے گا 2y = 12. دونوں سائڈز کو جو میں جب 2 سے ڈیوائڈ کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا y = 6. اور یہ سوال میں چوائس سی ہے ہمارے پاس کہ اس اسٹریٹ لائن کا جو y انٹرسیپٹ ہے وہ y = 6 کے برابر ہے جب x کی ویلیو 0 ہوگی. اب میں اگلا سوال کر رہا ہوں اور اس میں بھی انہوں نے ہمیں گراف بنا کے دیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے گراف جو ہے وہ وہاں سے اسکرین پر سے کاپی کر کے پیسٹ کر دینا چاہیے. یہاں پہ یہ بس یہ آ گیا. سوال نمبر 24 یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے دیے گئے گراف میں کون سی انیکویلٹی دکھائی گئی ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس بولڈ لائن یا یوں کہ سالڈ لائن بنی ہوئی جو ایک اسٹریٹ لائن کو ظاہر کر رہی ہے اور جو کہ باؤنڈری ہے اس انیکویلٹی کی. اگر اور اس کا جو y انٹرسیپٹ ہے اگر میں یہ کہوں کہ y = mx + b ایک اسٹریٹ لائن کی اسٹینڈرڈ ایکویشن جو ہوتی ہے y = mx + b سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں تو m جو ہے اس کا سلوپ ہے اور b جو ہے y انٹرسیپٹ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو باؤنڈری لائن جو ہے جو کہ سالڈ فارم میں بنی ہوئی ہے بولڈ، اس کا جو y انٹرسیپٹ ہے وہ -2 ہے. تو یہ ہو جائے گا y = mx -1 ہے تو یہ -1 ہو جائے گا یعنی y = mx -1 ہو جائے گا. اب اس کی سلوپ معلوم کرنے کے لیے سلوپ کیا ہوتی ہے؟ چینج ان y ود رسپیکٹ ٹو چینج ان x، یعنی کہ y میں ہونے والی تبدیلی کو میں تقسیم کر دوں گا x میں ہونے والی تبدیلی سے. تو اگر میں نے کہا کہ میں x میں 2 کا اضافہ کیا تو y میں کتنا بڑھا یا گراف کو دیکھتے ہوئے 1 تو 1/2 y میں تبدیلی 1 کی آئی اور x میں 2 کی تبدیلی آئی. اگر میں یہاں سے یہاں آتا ہوں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر آتا ہوں میں x میں 4 کی تبدیلی کی تو ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ y میں 2 کی تبدیلی آئی تو 2/4 برابر ہوتا ہے 1/2. تو ہر صورت میں میرے پاس جو سلوپ ہے 1/2 کی شکل میں آیا. تو یہ جو باؤنڈری پر میرے
सामने जो मौजूद है इक्वेशन, इसकी जो स्ट्रेट लाइन मौजूद है, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 1। तो ये बाउंड्री की है। अभी ये हम तो बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। ऊपर का ये देखिए, ये सारे का सारा जो हिस्सा है, ये बोल्ड लाइन है जो इस बात को जाहिर कर रही है कि हमने इस बाउंड्री को इंक्लूड किया हुआ है। यानी अगर लेस देन या इक्वल टू की टर्म में बात करें तो ये जो लाइन है ये शामिल होगी, यानी कि ये लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, दो जो शर्तें होंगी। तो अब हमें जो चॉइसेस दी गई हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 1 या फिर y इज लेस देन और इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 1। तो अब हम जब इस पॉइंट को एनालाइज करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं x की कोई वैल्यू लेता हूं, फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन पर मौजूद है, मैंने कहा कि x2 है, तो y की जितनी भी वैल्यूज होंगी, एक तो y बजाते खुद इस पर होगा जो कि 0 होगा, और उससे ऊपर उससे ज्यादा जितनी भी वैल्यूज होंगी y की, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी, क्योंकि शेडेड रीजन मुझे बता रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो वाली जो चॉइस है, ये y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 1, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। और सवाल में आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये आपको नजर भी आ रहा है कि सारा ऊपर का जो हिस्सा शेडेड है, लिहाजा y की वैल्यू ग्रेटर होंगी और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एक्स माइनस 1 होगा। तो ये हमारे सवाल का जवाब होगा, जो कि सवाल में चॉइस डी है। और अब अगला सवाल, प्रॉब्लम नंबर 25। इसको भी मेरा ख्याल ये कि मुझे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप देखकर ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। ये खासा बड़ा सवाल लग रहा है मुझे। खैर, मैंने कॉपी कर लिया उसको और अब ये पेस्ट भी हो गया। ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो नीचे दिए गए 4 ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ है जो कि बेहतरीन इसको जाहिर कर रहा है। तो याद रखिए 2x का मतलब क्या है, इसकी स्लोप जो है 2 है, और नेगेटिव 2 का मतलब क्या है, ये है y इंटरसेप्ट। तो अगर आप देखें इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव 2 पर है और a में y इंटरसेप्ट 2 नेगेटिव 2 पर है, जबकि b और d दोनों में जो है y इंटरसेप्ट जो है वो प्लस 2 पर है। तो लिहाजा b और d तो खारिज हो गया। नेगेटिव 2 जो है, ओ मैं कहां चला गया, लगता है मैं कहीं खिसक गया। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि यहां पर आप देखें तो a और c इन दोनों में y इंटरसेप्ट नेगेटिव 2 पर है। तो ये हमारी दो कैंडिडेट लाइंस हैं जिसमें कि हमारे पास y इंटरसेप्ट मिला, लेकिन स्लोप जो है 2x, किसका पॉजिटिव स्लोप है। अगर मैं यहां पर 2 जाऊंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, x को 2 तब्दीली करूंगा तो y जो है 4 बढ़ेगा। यहां पर डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 4/2, यानी कि x में 2 की तब्दीली y में 4 की तब्दीली को जन्म देगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी वो 2 होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये a है, जो कि बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। c की अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं x को, जैसे मैं यहां y इंटरसेप्ट से चला और मैंने कहा कि जी मैं c को x को 2 बढ़ा रहा हूं, तो y की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बल्कि y की वैल्यू कम होगी। कितनी कम होगी, 4 कम होगी, 4 कम होगी। यानी कि इसका जो स्लोप होगा, जिसको हम डेल्टा y ओवर डेल्टा x यानी mb लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैंने x में 2 का इजाफा किया तो y में कमी आई, नेगेटिव डायरेक्शन में गया, तो ये नेगेटिव 4 यानी कि ये नेगेटिव 2 हो जाएगा। लिहाजा c जो है उसको बेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करती इस इक्वेशन को। ये मेरा जवाब जो है वो a की शक्ल में मेरे पास होगा। और यानी आप यहां पर c में आप x बढ़ाएंगे तो y कम होगा, और यहां पर a में x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और 2 की शरह के हिसाब से। अगला प्रॉब्लम मेरा ख्याल ये कि अब चलिए मैं नीचे जाता हूं, और यहां पर भी क्योंकि हमें शेडेड ग्राफ दिया गया है, ओ शुक्र मेरे पास कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन मौजूद है, फीचर मौजूद है, वरना शायद आपको अंधे की तरह से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाता। बहरहाल ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए ग्राफ में कौन सी इनइक्वालिटी जाहिर की गई है, कौन सी इनइक्वालिटी दिखाई गई है। हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज नीचे दी गई है, लेकिन उससे पहले आप देखिए बोल्ड लाइन है, सॉलिड लाइन है, इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू के मतलब ग्रेटर देन और लेस देन के साथ साथ y इज इक्वल टू समथिंग होगा हमारे पास। तो अब अगर मैं x की वैल्यू में 1 का इजाफा किया कि तो y की वैल्यू में कितनी 3 की कमी आ गई। तो इसका एक तो y इंटरसेप्ट जो है वो कितना है मेरे पास 2, क्योंकि ये 2 पर इसको काट रही है y एक्सिस को, और इसकी जो स्लोप
वो जो m जो कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x के बराबर है, मैंने x में 1 का इजाफा किया, y में 1 2 3 की कमी आ गई यानी -3। तो इसकी जो स्लोप बनेगी वो क्या होगी, इसकी स्लोप बनेगी -3। तो y इज इक्वल टू mx प्लस b अगर लिखूंगा तो y इज इक्वल टू -3x -3x प्लस 2। ये इसकी इक्वेशन होगी जो कि बाउंड्री लाइन है, जिसको हमने सॉलिड फॉर्म में दिखाया है। हमने बाउंड्री का तो फैसला कर लिया, लेकिन अब ये देखिए अगर मैं कहता हूं कि x की कोई भी वैल्यू ली मैंने और उसको मैंने ग्राफ पर देखा कि लाइन पर उसकी करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है, ये फर्ज कर लीजिए मैं यहां कहीं पर आ गया तो मैंने कहा कि x की वैल्यू अगर 2 हो, अब ये बताइए कि y की वो सारी की सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी के लिए ट्रू होंगी, जहां पर आप अगर y की वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा इस पॉइंट पर रहते तो मुझे तो y की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, y की वैल्यू मुझे कम करनी पड़ेगी इससे, तभी मैं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करूं। लिहाजा ये होना चाहिए y इज लेस देन और इक्वल टू -3x प्लस 2, क्योंकि ये शेडेड रीजन में y की वैल्यूज जो है वो कम है इस स्ट्रेट लाइन के, इस बाउंड्री लाइन के मुकाबले में। इसीलिए ये जो y इज लेस देन और इक्वल टू -3x प्लस 2, कौन सी चॉइस है मेरे पास। अच्छा ये देखिए इन्होंने बड़े दिलचस्प काम किया, इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे ये किया, सब वेरिएबल्स रख दिए। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ से मैंने 3x को ऐड कर लिया, तो ये 3x प्लस y लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया इनइक्वालिटी के, यहां से 3x प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस 2 रह गया। तो 3x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 2, इत्तेफाक से ये चॉइस 1 ही है मेरे पास। और इस सवाल को हल करते के साथ ही मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम बहुत ओवर हो गया। अगली वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।